Mr. John, followed by Mr. Sandeep, Sridhar Reddy, and Shisha. John sir, over to you. Thank you, Deva sir. Thanks for the opportunity. And it was really a prestigious moment. What we can tell about, actually 10-15 minutes is not enough to share the kind of an accomplishment irbodu, on the satisfaction irbodu, on the kushi, it is not enough. But however, just to give a brief, the concept itself, Centurion Club concept itself was an excellent concept, great idea. Where a particular day, first day, there was a celebration. Celebrationally, one single roof only, we had all the state heads, top management to top performing MCPs with HO team. So this comprises of the entire GG top cream family and both. In fact, celebrationally, MCPs were escorted by the state heads. It was a real proud moment representing a state, being a top performing MCPs. Mattume, ee concept you nodidre, it is like a master stroke. In my words, it's like a master stroke. Lot of shareholding, lot of new concepts have come in. The Centurion Club to identify the performing MCPs. It is numbers could match 21,000 entrepreneurs we are talking about, identifying across India. Literally just representatives like 21 performing MCPs we were there. So a clowning and a concept, it was really very attractive. Everything was well organized from the time we landed. Okay, Tanisha madam was there to receive us, welcome us in terms of for the rooms accommodation irbodu, schedules irbodu, all the top starting from Vikas ji with the future talks he gave about the future of global Ghana. That was the first session. In fact, we were really amazed. A lot of hidden things. I think in the days to come, ivattu kuda we will be talking about something new what we have learned from this Centurion Club. Okay, and lot of activities were there. People from other states were there. It was a good opportunity for us to mingle with them. Very strategies it was there. It was a very important thing. Service related issues there was always a gap. We normally speak over the phone or Zoom now connect activity. The Centurion Club we were able to interact physically with the HO team, bridging the gap on both. So it was a very good thing. In fact, that was one of the very most highlighting thing for me, satisfying thing for me personally, Andre. We got to interact with all the spokes and leading members of the HO team and the backend operations. So, it is like we have come a little closer. So that was one. And the second, another important thing, we were all given one lamp as a sign of, prosperity, as a sign of that achievement, lighting of a lamp, invoking God's blessing unto we. So that was lit by, Mr. Vikas, and the same lamp, Deepa Antuvella, it has been given to all the MCPs for us to keep in our house, in a puja room and do. So like this, we can just keep adding on lot of things, which has happened. And the Centurion Club meeting now, definitely we all had some targets in mind. It could be in thousands, lakh, whatever it is. But that looked like certain strategies ittu, but achieve madak agutta anna doubt ittu. But post the 4 days of an intensive training with activities, with the leadership guidance, we felt it is really possible. That is a kind of a positive vibes that we had post the Centurion Club. And there was another very memorable thing for all of us was, now we on the 5th night, we had the host was our CMD and Madam at their house. It was like a extended family. They prepare food for us, serving us. So idella enaitandre, we felt like oneness on the family. One side professional, what is the future of Global Garner, lot of strategies and plans. On the other side, we became like one part of an extended family of Global Garner, and we had a very nice time singing irbodu, having fun, different languages. So in fact, we were really happy that Mr. Deva was also part of that entire session during this time. So it was altogether, it was really a proud moment. And definitely at the end of the session, we all felt like this number of achieving 9 lakhs irbodu or identifying this 21 entrepreneurs irbodu, it is all very much possible. So I do not want to take too many points because we would have the sharing from other 3 of my colleagues as well. So thank you so much. Thanks, Deva sir, for the opportunity, and thank you for all.
Hi, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಂದೀಪ್ here, ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಂಜ್ದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 9 ಲಕ್ಷ ಯುಪಾಸ್, ಈ 9 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಅಲ್ಲ 18 ಲಕ್ಷ ಯುಪಾಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ 21 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ 21 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ನಮ್ ರೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವೈಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರನೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ವೈಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸಂವೇರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದೀವಿ. ಸೊ 5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೀಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಯುಪಾಸ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್, ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅವರು ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 50%, 60% ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ನ ಅಪ್ ಟು 50 to 60% ಅವ್ರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೇ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಯುಪಾಸ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಪಾಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಕ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಿನ್ಸ್. ಫಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಿನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಫಿನ್ಸ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಓವರ್ ದ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ATM ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿನ್ಸ್ ಒಂದು ATM ಮೆಷಿನ್, ಒಂದು ವಿಡ್ರಾವಲ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಫುಟ್ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯುಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಸೊ Fins and white label is a two big things which will really help to generate good revenue for digital mall owners. Ishtelta, I think it was a wonderful experience. 4 days ನಮಗೆ ಬರೀ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ MCP ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್. ವೆರಸ್ ನಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ 2, 3, 5 ಜನ ಆದ್ರೂ ಮೇಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೋದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, MCPನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟೇ ಇರೋದು. ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಒಂದು MCP ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶ. ಸೊ MCP ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಕಾರನೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Devraj sir. And first of all, I would like to thank our stated Devraj sir for giving this wonderful opportunity for me as a master channel partner. And yes, definitely our continuous support, backup, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ colleague MCPs to ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ವಿ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾನ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ದ ವೇ ದೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂಥರ ಏನೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವರು. ಎಸ್, ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಲೈಕ್ ಆ ತಿಲಕ ಇಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಆ ದೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ಚೋದಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಿಯಲಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಥ್ರಿಲ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ವಿತ್ CMD ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ತನು ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಹೌ ದೇ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಟೀಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗ, ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್, ಲೈಕ್ ಐ ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಡಿಶ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ನೌ, ಲೈಕ್ ದ ಟೀಮ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮ್ನೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇ ಇಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದೆನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಸಲ, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಯು ಪಾಸ್, ಓಕೆ ಒಂದು ಯು ಪಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಯು ಪಾಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಯು ಪಾಸ್. ಈಗ ಯು ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಪಾಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಯು ಪಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ನೌ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಡರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವ್ ಯಾರು ಯು ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಮಾಡೋರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯು ಪಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ನಾನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಓಕೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯು ಪಾಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಯು ಪಾಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್, ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಯು ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಸ್ ಎ ಯು ಪಾಸ್ ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ,
ಲೈಕ್ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಡರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಡರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮದುವೆ ಅಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರು ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಲೈಕ್ 1 or 2 lakhs they will be spending on this photographer for the marriage. ಸೊ ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಆಸ್ ಎ ವೆಂಡರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, he has to pay 16% ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ 16% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ 2 lakhs it will be around 32,000 rupees ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯುಪಾಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 32,000 ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಂದೆ ಯಾರೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮದುವೆಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ the first benefit will be whatever commission you are paying as a vendor, that 32,000 adರಲ್ಲಿ 10% ನಿಮ್ UPOS ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? You accept this? Since premium vendor 10% ಇರೋದ್ರಿಂದ he will get back that. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹತ್ರ ಬರೋಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರೆ he will ask ಯಾವ್ದಾರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ he can only suggest that ಸರ್ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಯುಪೋಸ್ಗೆ 10% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕೇಟರರ್ ಇದಾರೆ, ಮೇಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 3 or 4 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯುಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಮಿಷನ್ he would have earned double, triple times what he has paid the vendor. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will be easy for him to sell the UPOS because he's already got a confidence. ಹೇ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು UPOS ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹೇಳಿದಾಗ that will also be helpful. So what I suggest now for the team is identify ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನೇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿವಿಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ವಿ ನೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, ಟೈಲ್ಸ್, ಆತರ ತುಂಬಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅಂತ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಆ 10ನ್ನ ವೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆತರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಡರ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ದಿವಾಲಿ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇಲ್ಲವರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ UPOS ಗೆ 10% ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದಿವಾಲಿ ಸೀಸನ್ ಲೈಕ್ ಯಾರೇ UPOS ತಗೊಂಡಿದಾರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ 64,000 rupees you should get back that. Let's say you find 1, 2 or 3 small shops who celebrate this Diwali for their staffs ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10-20 ಜನ ಇರೋರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can get the product for them from our premium vendors. So this is really, friends, this is a very big segment. Premium vendors can play a major role. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಈ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ಅವರು 2-3 years ಬಿಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಹೈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದು ಸುಮಾರು ಆ 4 days ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಇನ್ನು coming days we will be sharing more and more with you people, and definitely all the MCPs also will help you to get these things done. So it helps like let's grow together. Thank you,
Thank you very much. Friends, now before listening to Srisha, I just request Mr. John Mario to share about that the new program which is the coming in future to grow our business, that is regarding to students. John sir, over to you. Thank you, Deva sir. Okay, so ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆನರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ another 5 to 10 minutes. ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. This is one of the very strong highlight. Mass promotion ಅಂತೀವಿ, mass prospecting ಅನ್ಬೋದು. We can tell that any college maybe where we are acquainted or known ಇರ್ಬೋದು, ಓದಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, we can really relate and bring them. So ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ I'll just take you through what it is. Quickly I'll run through detailed complete details will be given little later stage, but eaga I'll give the outline of it. Outline enappa andre as the name goes, student planner, uddami anbodu, student entrepreneurs is what we call it. Okay, so idaralli what we are going to be doing, it is going to be a very very systematic program. Handhold ಮಾಡ್ತಾರೆ from the HO inda nam stated Deva sir inda MCPs, all of us will work together, handhold ಮಾಡಿ thorough professional agi we will run through. Okay, what is the idu guri enappa andre new segment, hosa segment. All this while ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, known people, investors ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ share ಅಲ್ಲಿ promote ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ anybody who trust us, UPOS Digital Mall, we were doing it. But if we continue to do, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ all this while, numbers also will look similar, but the student planner can be a game changer ಅನ್ಬೋದು. Of course, premium vendor idare, white labeling product is there, a lot of other things. But student planner ಅನ್ನಬಹುದು, if you really take it up seriously, this can be a real game changer. ಏನಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ thousands of students are there who are just passing out. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ, ಆದಾಯ while studying, earn while learning. Okay, that's a concept. So new segment of selling of digital mall. Target audience ಹೆಂಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it is the students between 21 to 28. Of course, 20 ಇಂದ 28 ವಯಸ್ಸು. We can just see who are from the colleges. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ exposure now we are planning is practical hands-on experience. Okay, internship ಅನ್ಬೋದು, something which is given to them while they are studying. That is the whole focus. ಇದರಲ್ಲಿ we are giving another, not only a job opportunity or a business, we are making them entrepreneurs. Okay, business owners, malikaru. ಈ ತರ we are going to be giving them through the digital mall. Objective ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ real time business exposure. Ultimately we have all done our graduation ಅಲ್ಲಿ last semester ಅಲ್ಲಿ there will be one real time project ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so it is like that we will give them a real feeler, and also ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೋಸ್ಕರ most of the students go do it for 3 months 6 months ಒಂದು that is part of the internal marks ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But we are going to educate them. It is not a certificate matra. Idu ಒಂದು temporary 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. There is something bigger. He can be a real entrepreneur. There is a real business behind. So our concept na we wanted to bring it to the students. Idu ಒಂದು 45 days ಒಂದು course ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ what is going to be covered ಅಂದ್ರೆ 2 segments, 2 topics cover ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು professional training method ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು students ಗೆ, college students ಗೆ, last year students ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, final year students or just passed out students. Business scenario. Ivattu what is the trend? What is the kind of a business scenario happening in the world, globally, India dalli, yav tara fields, segments, we will be educating them. Second one is one entrepreneurship, because most of the people are campus alli irbodu, most of the people have been taught alla, you study well, get into a good job, get married, aa tara tone alla. We are trying to give them a new dimension. Entrepreneurship, as a student they can already inculcate into becoming owners. So now identified students now will be given to us. Okay, now partners nave identify madirbodu athwa HO also will identify. In my next slides I'll show. So enagutte, it will come routed through our stated Mr. Devraj. He will identify and give it to the partners. Ee partners kelsa enappa andre ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಆಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲ್, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 days ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದು 10 to 15 days. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಫೀಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ 30 days ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂನು ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿವ್ಯೂ ಆನ್ ದಟ್.
ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 30 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 30 days ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1,000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಂಟರ್ಸ್ 10%. ಈಗ 1,000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10,000 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು? ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ದಿವಾಲಿ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ one of the student got enrolled within a month he earned 5,000 ಅಥವಾ 10,000 earn ಮಾಡಿದ್ರು. So his investment is and he is really proud. His life, his career is taken care. This is the whole objective. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ end of 45 days. ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ also will be issued. So the entire course fees, I think our simplest UPAS model is 9,000. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. with the silver only we are selling it at 54 plus GST. ಈಗ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು 5,999, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 999, 1,000 rupeesಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 1,000, ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲ್ ಫಾರ್ 45 days, earning opportunity, it's a world of new things. That's why I told Studentpreneur will be a game changer. ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಅಂಡ್ ಮೀ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ, once he earns 2,000, 5,000 in the span of 30 days, definitely he will want to be a digital mall owner for lifelong. So we are getting a prospect, we are giving them also opportunity. So ಈ entire activity na ಮಾಡಕ್ಕೆ it is not only in our hands, HO also will help us. ನಮ್ಮ CTO Ravi Rana ji will work out on social media marketing. Leads will be generated across, ಒಂದು ಫನಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವ ಆ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಲೀಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೋನ್ ಟು ಅಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ MOU ವಿತ್ ದೆಮ್. ಅದು ಕೂಡ ದ HO ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ರಾಣಾ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಲೀಡ್ಸ್, ವಿಲ್ ರನ್ ಥ್ರೂ ಫಾಸ್ಟರ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೀಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಲೀಡ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ವೆಂಡರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲ್, ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದೇ ಆರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ there is a small commission that will be given to the partners if we are onboarding students. Next, ಎರಡನೇ option is we sign up colleges and universities one MOU. All of you know it's an agreement, memorandum of understanding antivi. So we approach the college, universities irbodu, time being no schools, only the colleges and post graduations. So now the opportunity ಬಗ್ಗೆ management ಅಥವಾ the board gave explain it to them, and I know it is not possible ಒಂದು ACP ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಅ HO ಹೆಲ್ಪ್. HO ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಹೂವರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು MOU ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 25, but definitely final year students in every college will be 500 to 1,000. Okay, minimum requirement on 25. Just to give what is the market, why is that a studentpreneur, I told it's going to be a game changer. We are all passionately taking enaka andre see the potential. Nama target audience is 21 years to 28. The population of India is 138 crores population, and it's increasing steadily. Adralli 25%, 25% just within this age bracket of 21 to 28. 35 ಕೋಟಿ ಜನ, it is within this bracket of student community, what we call an age of 21 to 28. What is the big advantage? They are young, energetic, ಹೊಸ opportunities they welcome, technically sound. For example, teaching computer or internet for a 60-year-old to people who are already tech savvy. The college ಹುಡುಗರು definitely they are all with WhatsApp and Facebook. The next slide also we will show. So in India 993 universities are there, 39,931 colleges. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ enrollment ಮಾತ್ರ 3.74 crore students are there. So see the kind of a potential that we have got. We are struggling to identify one or two. ಈಗ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ 3.74 crores every year getting onboarded. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಜ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 33 crore people are in social media. So who will be in social media? Definitely somebody who is a little tech savvy. Internet use ಮಾಡೋರು, Facebook, Twitter use ಮಾಡೋರು. So our work is done. You need not talk about e-shopping, internet ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Half cooked. So this is the kind of a potential market what we are talking about. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ
what is the potential students numbers. ಈ ಏಜ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ 21-28 in Karnataka, ನಮ್ಮ state ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 9.1 crore and Tamil Nadu 9.4, like this state wise. So there is a huge potential for all of us. So final, let's show the world how GG can create revolution. ಈಗ readily already Euro platform, and Mr. Vikas keeps talking about this point where one aggregator like Zomato can create such a big revolution, which is an aggregator of one product. Food in a product matra or itkondidare. We are talking about hundreds and thousands of product aggregators we are. So we are aggregator of aggregators. So here is a golden opportunity in front of all of us. The student prana artha madkondu, let's start working, identifying colleges and make the best use of it. Thank you once again. Thank you, Deva sir, for the wonderful opportunity. Thank you. Thank you, John sir. Okay. Okay. So ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಾವ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಶಾ ಟು ಶೇರ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಶ್ರೀಶಾ, ಓವರ್ ಟು ಯು. Okay, thank you, Devraj avare, for the opportunity. So, of course, you already ಮೂರು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಅವರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು 4 days ಫುಲ್ ಅಂಡ್ 1 more day ವಿತ್ ದ ಟೀಮ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಜಾನ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೋ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್, ನೋ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ we are all one as a GG family. We are reaching 9 lakh pupils by March 22 March. So ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೀತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್, ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ 21 ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೈ ದೀಪಾವಳಿ ಆ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 50 ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾನ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ ತರಾನೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪಾಲಿಸಿ ಬಜಾರ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದೇ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದೇ ಒಂಥರ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು ಅವರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ ತರ ಈಗ IRD ಅಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಅನದರ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವರದೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಯುಪೋಸ್ ಓನರ್ ಗಳಿಗೆ POS ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಯುಪೋಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು IRD ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-25 ಅವರ್ಸ್ ಏನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ IRD ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯುಪೋಸ್ ಓನರ್ಸ್, ಯಾರು POS ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಯುಪೋಸ್ ಓನರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 8,000 ಇಂದ 10,000 ಯುಪೋಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ POS ಆಗ್ತಾರೆ.
ಅವಾಗ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ಯುಪೋಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ 5% ಅಬೌವ್, 10% ಅಬೌವ್ ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾನರ್ HO ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಿತ್ನಾ ಹೇ ಶ್ರೀಶಾ ಬೈ ಬೋಲೆಗಾ ತೋ ಫ್ಯೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 90% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ಯುಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಶಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀಶಾ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀಶಾ ನಿಮ್ದು ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗದಿಂದ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ಈಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಾ? Just ಈಗ ಒಂದು 2-3 minutes ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಈಗಷ್ಟೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯುಪೋಸ್ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ IRDA ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ನಮ್ಗೆ GGL. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಇವರು ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ 9 lakh ಯುಪೋಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು 100 ಯುಪೋಸ್ 200 ಯುಪೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಹೋಗುವಾಗ. ಬಟ್ ಆ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗ ಮನೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 9 lakh ಇಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ 18 lakhs ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದು 9 lakh ಯುಪೋಸ್ ಬೈ March 2022 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್, ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, CPA ಅಥವಾ MD ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಒಂಥರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಅ ಬಿಗರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ GG ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ದೇವರಾಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಶಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ
ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು, ಜಾನ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಶೀಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ 9 ಲಕ್ಷ UPass, 9 ಲಕ್ಷ ನಂದು 51 UPass ಫಾರ್ ಮೈ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ UPass ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಬೈ 21 MCPs. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು CPs ಇರ್ಬೋದು, ACPs ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾರ್ನರ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮ MCPs, ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆರ್ HO, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ನೀವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಲೋ, ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ವರದರಾಜ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರುವಾಗ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ನೀವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನು ಮನದಾನ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಸುವಂತ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು. ಅದು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ACP ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, GPs, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಏಮ್ ನಾವೊಂದು ಮಾಡಿ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರುವಾಗ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ, ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ MCPs ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ವರದರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಎಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ all the master channel partners present here, and especially John sir, Sandeep sir and Srisha sir for sharing your experience. So I thank our state head Devraj sir for giving this opportunity to for the sharing of this program. I thank one and all, and see you back again tomorrow with a new session, 7 o'clock. Thank you. Okay, so bye. Good night sir. Anybody want to add? Okay, anything? Thank you very much. Good night. See you.